ॐ नारायणः परो व्यक्ता अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। आत्मानं नात्मानम् अवसादये। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्यार्युदासीनं मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः। सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः।
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते अस्यैयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः हयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम షష్టోధ్యాయః. మనము భగవద్గీతలోని 6వ అధ్యాయము ఆత్మ సంయమ యోగమని, ధ్యాన యోగమని పేరు. ఇందులో మనము ఆరురుక్షు అంటే ఎవరు, ఆరుడు అంటే ఎవరు అని తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆరురుక్షు అయిన ఓడు చెప్పిన విధానంగా ఎవరైతే యోగాభ్యాసం చేసుకుంటూ ఉంటాడో వాడికి ఎలాంటి ఫలము, ఎలాంటి స్థితి దొరుకుతుందని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాము. అలాగే ఇంకొక 2-3 శ్లోకాలలో అతడికి ఎలాంటి స్థితిని పొందుతాడని చెప్తున్నారు. 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, 18వ ಶ್ಲೋಕ. యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్టతే నిస్పృహః సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్టతే నిస్పృహః సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. యదా వినయితం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్టతే నిస్పృహః సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. యదా వినీతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్టతే నిస్పృహః సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. ట్రై చేస్తాం. వినియతం చిత్తం యదా ఆత్మని ఏవ అవతిష్టతే సర్వకామేభ్యో నిస్పృహః యుక్త ఇతి తదా సర్వకామేభ్యో నిస్పృహః యుక్త ఇతి ఉచ్యతే. ఎప్పుడైతే చెప్పిన విధానంగా పూర్తిగా ఏకాగ్రత రూపం ద్వారా మొత్తం విషయాలలో ఉన్న ఆసక్తిని ಗೋಲಕಾలలో ಇಂದ್ರಿಯಾలలో ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖವು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥಗಳು ಅನರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಳಕಗಳು ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಅಷ್ಟೇ. ನೀರು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ತುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗೋಳಕಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಂಡ್ ತತ್ವದನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ, ಮನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೇ ಮನಸ್ಸು ವೃತ್ತಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಂತೂ ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೇನೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ವೃತ್ತಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಓಹೋ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಪಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ವೃತ್ತಿಗಳು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಿಗೆ ಮನೋರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸಾಧಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಮನೋರಥ. ಆಶಾ ನಾಮ ನದಿ ಮನೋರಥ ಜಲ ಭರ್ತೃಹರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯ ಖಾಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಒಂದೇ, ಅದೇ ಬಿಂಬರೂಪ ಚೈತನ್ಯ, ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಲವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣನ ಬೀಮನ್ನು ಆ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂಧಕಾರದ ಇರೋವಂಥ ರೂಮ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಬೀಮ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಸನ್ ರೇಸ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಮು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಧಕಾರನ ತೊಲಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಮಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ, ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಫಲವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೀನು ಅದೇ ಬೀಮನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ತಿರುಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಂದರೆ ಅದು ಬೀಮ್ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಿರುಗ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆನೇ ರಿವರ್ಸ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ತಿರುಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನೋ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವೇ ದರ್ಪಣ. ಆ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಆ ಬುದ್ಧಿರೂಪ ದರ್ಪಣನ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏನಿದೆ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆವರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುರ್ಸಿ ಇದೆ, ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀವಿ. 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವಿನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅವನು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಳಗಡೆ ಬುದ್ಧಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನೋ. ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು, ಅದು ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಮಿಥ್ಯ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ. ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋ, ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮಾರವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೃಶ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಊಹಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಗುತ್ತೋ ಜ್ಞಾನವತ್ವಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ, ಯದ್ಯದ್ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ ತತ್ತದ್ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ, ಯದ್ಯದ್ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ತದ್ ಕೃತಕಂ ಅನಿತ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯ. ಈ ಥರ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬಿಂಬರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಟೂಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಂಬರೂಪ ಚೈತನ್ಯದ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು
ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಏನೋ ಅಲರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೈ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಲು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಹೋ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಂಬರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ರೂಪಗಳು, ಶೇಪುಗಳು, ನಾಮರೂಪಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಚೈತನ್ಯನೇ ನಾನು, ಸಾಕ್ಷಿನೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕಿವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸೆಟ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆಗನ ಏನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಆ ಥರ ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ವಿನಿಯತಂ ಚಿತ್ತಂ ಯದಾ ಆತ್ಮನಿಯೇವ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಅದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೋ ತದಾ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸರ್ವಕಾಮೇಭ್ಯೋ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅಂಥವನನ್ನು ಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಪುರುಷನು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ, ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯದಾ ವಿನಿಯತಂ ಚಿತ್ತಂ ವಿಶೇಷೇಣ ನಿಯತಂ ಸಂಯತಂ ಏಕಾಗ್ರತಾಂ ಆಪನ್ನಂ ಚಿತ್ತಂ ಹಿತ್ವಾ ಬಾಹ್ಯಚಿಂತಾಂ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಕೇವಲೇ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ಲಭತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಿಸ್ಪೃಹಃ ಸರ್ವಕಾಮೇಭ್ಯೋ ನಿರ್ಗತ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟವಿಷಯೇಭ್ಯಃ ಸ್ಪೃಹಾ ತೃಷ್ಣಾ ಯಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ಸ ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಹಿತಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ತದಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ 18 చిత్తం విశేషేణ నియతం సంయతం ఏకాగ్రతం అపన్నం చిత్తం హిత్వా బాహ్యచింతాం ఆత్మని ఏవ కేవలే ఉపతిష్ఠతే అవతిష్ఠతే స్వాత్మాని స్థితిః లభతే ఇత్యర్థః. నిస్పృహః సర్వకాలేభ్యో నిర్గత దుష్ట విషయేభ్యః స్పృహ తృష్ణా యస్య యోగినః స యుక్తః సమాహిత ఇతి ఉచ్యతే తదా ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯದಾ ವಿನಿಯತಂ ಚಿತ್ತಂ ಅಂತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷೇಣ ನಿಯತಂ ಸಂಯತಂ ಏಕಾಗ್ರತಾಮಾಪನ್ನ ಚಿತ್ತಂ, ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ನಾರ್ಮಲ್ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ವಿಶೇಷ ರೂಪದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆರ್ಟು. ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಇದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಹೊಡೆಯೋನು ಪಂಚು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀನು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ನೀನು ಮಣ್ಣಿನ ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡು ಮಣ್ಣಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಕಸ್ನೆಸ್ಸು ಆ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೈಂಡಿಂದನೇ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಪೂರ್ಣತ್ವ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೆನಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದೊಂದು ಕೆಲಸ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅಲರ್ಟಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮೈಂಡು ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೈಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೆಲಸ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಮಾಪನ್ನಂ ಚಿತ್ತಂ ಹಿತ್ವಾ ಬಾಹ್ಯ ಚಿಂತಾಂ ಆತ್ಮನಿಯೇವ. ಬಾಹ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 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 ಇನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮು, ವರ್ತಲೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ಲಭತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇರೋ ಸಂತೋಷನೋ ಯಾಕೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಸ್ಪೃಹ ಸರ್ವಕಾಮೇಭ್ಯೋ ನಿರ್ಗತ ದೃಷ್ಟ ವಿಷಯೇಭ್ಯ. ದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಈಗ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸುಖ ಇದೆ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸುಖ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಕೇಳದೇ ಇರೋದಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಊಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಲೋಕ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಆಗಿರಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪತ್ತಿರಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಾವೇ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಷಯೇಭ್ಯ ಸ್ಪೃಹ ತೃಷ್ಣ ಯಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ. ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಸ್ಪೃಹ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯುಕ್ತ ಸಮಾಹಿತ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂಥವನನ್ನು ನಾವು ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ತದಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವನು ಅಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ಸಮಾಹಿತಂ ಯತ್ ಚಿತ್ತಂ ತಸ್ಯ ಉಪಮಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ದೀಪೋ ನಿವಾತಸ್ಥೋ ನೇಂಗತೆ ಸೋಪಮಾ ಸ್ಮೃತ ಯೋಗಿನೋ ಯತಚಿತ್ತಸ್ಯ ಯುಂಜತೋ ಯೋಗಮಾತ್ಮನಃ. ಯಥಾ ದೀಪೋ ನಿವಾತಸ್ಥೋ ನೇಂಗತೆ ಸೋಪಮಾ ಸ್ಮೃತ ಯೋಗಿನೋ ಯತಚಿತ್ತಸ್ಯ ಯುಂಜತೋ ಯೋಗಮಾತ್ಮನಃ. ಯಥಾ ದೀಪೋ ನಿವಾತಸ್ಥೋ ನಿಗತೆ ಸೋಪಮಾತ್ಮತಾ ಯೋಗಿನೋ ಯತಚಿತ್ತಸ್ಯ ಯುಂಜತೋ ಯೋಗಮಾತ್ಮನಃ. ಯಥಾ ನಿವಾತಸ್ಥಃ ದೀಪಃ ನ ಇಂಗತೆ ಸಹ ಸಾ ಉಪಮಾ ಸ್ಮೃತ. ಸಾ ಉಪಮಾ
ఆత్మనః యోగం యుంజతః ಯೋಗಿನಃ ಯತಚಿತ್ತಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ, ದೀಪ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೀಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕದಲ್ದಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜಾತೀಯ ಸಜಾತೀಯ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು విజాతీయ భేదం అంటే ఏమి? నారాయణ చైతన్య. సజాతీయ భేదం అంటే స్వగత భేదం అంటే విజాతీయ భేదం అంటే మనం మనుషులం, మనలో ఉన్న జాతి మనుష్యత్వం. పశువులలో ఏం జాతి ఉంటుంది? పశుత్వం. వృక్షాలలో వృక్షత్వం అనే జాతి ఉంటుంది. ఆ జాతి మానజాతి విజాతీయ. మనకు దానికి సంబంధం లేదు. మనం వేరే జాతి, మనం మనుష్యత్వ జాతి, అవి పశుత్వ జాతి, వృక్షత్వ జాతులు. ఇలాంటి భేదం ఉంది మనకు వాటికి. మళ్ళీ సజాతీయ భేదం అంటే మనుషుల్లోనే నేను బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, శూద్రుడు, నేను సన్యాసి, ఇవన్నీ సజాతీయ భేదాలు. జాతి లోపలనే మళ్ళా భేదాలు. మనమందరూ మనుషులమే, ఒకటే, అందరూ ఒకటే. మళ్ళా అందులో సజాతీయ భేదాలు ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు కాదు, క్షత్రియులు బ్రాహ్మణులు కాదు. దీన్ని సజాతీయ భేదం అంటారు. స్వగత భేదం అంటే శరీరంలోనే, ఒక చెట్టులోనే కొమ్మ ఆకు కాదు, ఆకు కొమ్మ కాదు, చేతులు కాళ్ళు కావు, కాళ్ళు చేతులు కావు, కన్ను ముక్కు కాదు, ముక్కు కన్ను కాదు. ఇలా స్వగత భేదం ఉంటుంది. బన్నీ కుర్చీ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. అది స్వగత భేదం. శరీరంలోనే చెయ్యి కాలు కాదు, కాలు చెయ్యి కాదు. ఇట్లా 3 ప్రకారాలు భేదాలు లేకుండా ఉండేదే మన ఆత్మస్వరూపం. ఇప్పుడు పక్షులలో మనకు ఉన్న భేదము విజాతీయ భేదం. అందులో పక్షిత్వ జాతి ఉంది, మనలో మనుష్యత్వ జాతి ఉంది. మరి పరమాత్మలో ఉన్నది ఒకటే తత్వం. అందులో ఆయన ఈ జాతి నీతి అనేవి ఏమి ఉండవు. మినిమం 2 ఉండాల ఏదన్నా ఒక జాతి ఉత్పన్నం కావాలంటే. మనుషులు చూడు, లోపల మనుష్యత్వం అనేది ఒకటే, కానీ మనుషులు 850 కోట్లు ఉన్నారు, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు కదా. అందుకే ఆకాశంలో ఆకాశత్వం అనేది జాతి కాదు, 2-3 ఆకాశాలు లేవు కదా, ఉన్నది ఒకటే ఆకాశం. అందుకే అందులో ఆ జాతి ఉండదు. కాబట్టి మన బుద్ధి ఉంది కదా, బుద్ధిలో మనము ఇలాంటి విజాతీయ సజాతీయ స్వగత భేద రహితంగా ఒక సింగిల్ థాట్ ఒకటి మాత్రమే ఉండాలి. దాన్నే బ్రహ్మాకార వృత్తి అంటారు. ఆ బ్రహ్మాకార వృత్తి ద్వారా మనం మన స్వరూపం వైపే తిరిగి సైలెంట్గా ఉండడానికి దాన్ని బ్రహ్మాకార వృత్తి అంటారు. ఆ బ్రహ్మాకార వృత్తిలో కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత మనము మన స్వరూపంలోనే ఆ వృత్తి కూడా లయమైపోతుంది. ఉప్పు బొమ్మ సముద్రంలో తెలుసుకోవడానికి పోయి స్వయంగా సముద్రం ఎలా అయిపోతుందో, కొన్ని రోజులు ఆ బ్రహ్మాకార ఉండి సింగిల్ థాట్ ఉండి మళ్ళీ అదే స్వయంగా అలా అయిపోతుంది. అందుకే ఇలాంటి దృష్టాంతం ఎలా దీపం గాలి లేనప్పుడు స్ట్రైట్గా ఎట్లా ఉంటుందో కదలకుండా, గాలి వచ్చిందంటే అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుంది. అట్లా ఉండాలి. మన మనసులో ఒక్క బ్రహ్మాకార వృత్తినే ఉండాలి. అందుకే రోజు ఉదయం లేచి కాసేపు 1-2 గంటల సేపు ఏ విచారాలు లేకుండా ఉండేలాంటి స్థితిని అలవాటు చేసుకోవాలి.
ఒకేసారి మనసును లేకుండా అమనస్క స్థితికి పోవాలంటే అది కుదరని పని. పెద్ద వర్షాకాలంలో వాగు వస్తూ ఉంటుంది, నువ్వు ఎంత పెద్ద కట్టేసినా కాసేపు ఆగి నిండిన తర్వాత కట్ట తెంపుకొని వెళ్ళిపోతుంది. మనసు కూడా అంతే. మనసుని మనము సంపూర్ణంగా ఒకేసారి పెద్ద పుడింగిళ్ళని ఒకేసారి అమనస్క స్థితికి పోతే కానీ అది దుస్సాహసమే అవుతుంది. మెల్లమెల్లగా మలుచుకోవాలి. అందుకే ఫస్ట్ మొత్తానికి ఆపుకోవడానికన్నా ముందు లోపలున్న బింబ చైతన్యాన్ని అలర్ట్గా దాన్ని గమనించే పని చేయాలి. ఎలాగ మన కళ్ళ జ్ఞానం మనం తెలుసుకుంటున్నాము, బయట ఉన్న రూపాలు ఆకారాలు కనిపిస్తున్నాయంటే కనుక నా కళ్ళు పనిచేస్తున్నాయి. చేతులు చూసుకున్నట్టుగా చూసుకోలేకపోతున్నాం కదా కళ్ళని. అలాగే కళ్ళు మూసుకుని ఓహో బుద్ధిలో ఉన్న వృత్తులను కూడా నేను తెలుసుకుంటున్నాను. ఆ తెలుసుకుంటున్నదే నేను ఉన్నాను, నేను తెలుసుకోలేదు అని ఎన్ని రోజులు అజ్ఞాన ముద్ర వేసుకుంటావు. నువ్వు ఉన్నావు, నువ్వు సత్తు త్రికాల అబాధ్యత్వ స్థితి, ఎప్పటికీ ఉంటావు, నువ్వు పర్మనెంట్గా ఉంటావు. నువ్వు లేనితనమే లేదు. మరి ఎందుకు ఈ మృత్యు గురించి భయపడతావు? ఈ శరీరాలు వస్తూ ఉన్నాయి, ఎన్నో వచ్చాయి పోయాయి. ఈ శరీరమే నేను అనే భావమే నీకు అక్కడ భయాన్ని తెప్పిస్తూ ఉంది. కాబట్టి నువ్వు మాత్రం ఎప్పటికీ ఉండే ఉంటావు. నువ్వు ఉన్నావన్న విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నావు, కళ్ళుని జ్ఞానం తెలుసుకున్నట్టుగా. ఇంకేం తెలుసుకోవాలి? నువ్వు ఆనంద స్వరూపుడివి. ఈ శరీర సంఘాతానికి నీకు సంబంధం లేదు, దీనితోటి కల్పించుకున్న బంధమే. ఇప్పుడు నీ భార్యని మీ పెళ్ళి కాకముందు ఎప్పుడైనా చూసింటివా పూర్వాశ్రమంలో? మీ ఇంట్లో ఎంతోమంది ఇళ్ళల్లో సంబంధం లేకుండా కొత్త సంబంధాలు తీసుకొని వస్తారు కదా. తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చూసే ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి, వాళ్ళ మొక్కరొకరు అపరిచితులే. ఎవరో 4-5 మంది పెద్ద మనుషులు వచ్చేసి ఈ రోజు నుంచి ఈమె నీ భార్య అని చెప్పారు. చెప్పిన వెంబడే ఆమె అని భావించుకున్నావు కదా. సంబంధం ఏమన్నా వైర్ కనెక్షన్ లాగా ఫెవికల్ లాగా ఏమన్నా సంబంధం కాదు కదా, ఊహించుకున్నదే కదా. ఈ రోజు నుంచి ఈమె నా ఆమె అని కల్పించుకున్నదే కదా సంబంధం. ఆ సంబంధము కల్పించుకున్నదే. మళ్ళీ ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను లేకపోతే ఆమె బతకలేదు, ఆమె లేకపోతే నేను బతకలేను. మళ్ళీ ఇంకా ఆమె ద్వారా పుట్టిన పిల్లలు వాళ్ళు అపరిచితులే, వాళ్ళ మీద కూడా నువ్వు కల్పించుకున్నదే సంబంధం. ఆ సంబంధం ఎక్కడెక్కడ పెట్టుకుంటామో అక్కడున్న సుఖ దుఃఖాలన్నీ మనవైపోతాయి. వాళ్ళు సుఖంగా ఉంటే నువ్వు సుఖంగా ఉంటావు, వాళ్ళ కష్టాల్లో ఉంటే నువ్వు కష్టాల్లో ఉంటావు, బాధ అవుతూ ఉంటావు. భారతదేశం క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు కూడా అదే, యుద్ధాలు చేసినప్పుడు మన టీం ఓడిపోయినా సైన్యం ఓడిపోయినా దుఃఖం వస్తుందా లేదా భారతీయులకి? ఎందుకంటే సంబంధం అక్కడ దాకా పెట్టుకున్నారు. నువ్వు కల్పించుకున్న సంబంధం ఎక్కడ దాకా నువ్వు సంబంధం పెట్టుకుంటావో అక్కడున్న కష్ట సుఖాలు నీవైపోతాయి. అలాగే నువ్వు ఈ శరీరముతో సంబంధం పెట్టుకున్నావు, ఊహించుకున్న సంబంధమే, కల్పించుకున్న సంబంధమే. కాబట్టి ఈ శరీరంలో ఉన్న సుఖ దుఃఖాలు నీవైపోయాయి. ఆ సంబంధాన్ని వదిలిపెట్టేసిది. ఎంతమంది భార్యలను వదిలిపెట్టారు, ఎంతమంది పిల్లలను వదిలిపెట్టారు. ఎందుకంటే ఎప్పటి వరకు వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉన్నంతసేపు ఆనందం అనిపించింది, ప్రతికూలమయ్యేసరికి పెద్ద లొల్లి అయిపోయింది, విసుకొచ్చేసింది. వద్రా నాయన అని చెప్పేసి కట్ చేసుకున్నారు. మరి నువ్వు ఈ శరీరమే కదా నీకు ఇబ్బందులు పెడతా ఉండేది. శరీరము నేను అనే భావం ద్వారానే నీకు ఇబ్బందులు వస్తుంది. ఇబ్బంది పెట్టిన భార్యను వదిలిపెట్టేశావు, ఇబ్బంది పెట్టిన పిల్లలను వదిలిపెట్టేశావు. మరి ఇబ్బంది పెడుతున్న ఈ శరీరం మీద ఉన్న మోహము సంబంధం ఎందుకు తెంచుకోలేకపోతున్నావు? విచారణ చేయాలి. ఈ శరీరము సుఖ దుఃఖ భోగాయతనం ఇదం శరీరం. మనము కాని శరీరాన్ని మనము అని అనుకోవడం వల్లనే ఈ సమస్యలు అంతే. ఆ సంబంధం కల్పించి ఊహించుకున్నది కాబట్టి దాన్ని ఊహల్లోనే దాన్ని ఖతం చేసుకోవచ్చు, వదులుకోవచ్చు. అలా వదులుకున్నప్పుడే నీకు ఇంత స్థిరంగా నువ్వు కూర్చోగలుగుతావు. లేదంటే వృత్తుల మీద వృత్తులు వస్తానే ఉంటాయి. నువ్వు అంతా నిశ్చలంగా నువ్వు ధ్యానంలో కూర్చోలేకపోతావు. నీ బింబరూప చైతన్యం గమనంలో ఎక్కువసేపు పెట్టుకోలేవు దాన్ని. అందుకే అలాంటి దృష్టాంతం ఇచ్చారు. ఇలా చెప్పినట్టుగా యుక్తమైన ఆహారము, యుక్తమైన కర్మలు చేసుకొని అన్ని యుక్త స్వప్నావబోధస్య చెప్పిన విధానంగా అంతా చేసుకొని మంచిగా పద్మాసనం వేసుకొని బ్రహ్మాకార వృత్తిలో కొన్ని రోజులు ఉంటే
నువ్వు ఇలాంటి స్థితిని పొందుతావు అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. దాన్నే భాష్యంలో కొద్దిగా చూద్దాం. యథా దీప ప్రదీపో నివాతస్థో నివాతే వాతవర్జితే దేశే స్థితో నా ఇంగతే నా చలతి సా ఉపమా ఉపమీయతే అనయా ఇతి ఉపమా యోగజ్ఞైః చిత్తప్రచారదర్శిభిః స్మృతా చింతితా యోగినో యతచిత్తస్య సంయతాంతఃకరణస్య యుంజతో యోగం అనుతిష్టతః ఆత్మనః సమాధిం అనుతిష్టతః ఇత్యర్థః. देशे स्थितो न युञ्जते न चलति स उपमा उपमीयते अनया इति उपमा योगज्ञैः चित्तप्रचारदर्शिभिः स्मृता चिन्तिता योगिनो यतचित्तस्य संयतान्तःकरणस्य युञ्जतो योगम् अनुतिष्ठत आत्मनः समाधिम् अनुतिष्ठत इत्यर्थः. యథా దీపః ప్రదీపో నివాతస్థో నివాతే వాతవర్జితే దేశే స్థితః. అంటే గాలి లేని ప్రదేశంలో దీపం ఎట్లా స్ట్రైట్గా వెలుగుతూ ఉంటుందో, నా ఇంగతే అంటే నా చలతి అటు ఇటు కదలకుండా ఉంటుందో, సా ఉపమా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏముందో ఉపమీయతే అనయా ఇది ఉపమా యోగజ్ఞైః. అదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యోగుల చిత్త విషయంలో. చిత్త ప్రచారదర్శిభి ఆ చిత్తాన్ని నిలబడిన చిత్తాన్ని చూసిన లాంటి జీవన్ముక్త పురుషులు స్మృత అంటే వాళ్ళు దాన్ని అనుభవించి ఇలా చెప్పారు. చింతిత యోగినో యతచిత్తస్య సంయతాంతఃకరణస్య యుంజతో యోగం. అలాంటి అలాంటి కంట్రోల్ చేసుకున్న అంతఃకరణం వాళ్ళకి అది లభిస్తుంది. ధైర్యం ఎక్కువ ఉండాలి. కూర్చున్నప్పుడు ఊరికే వృత్తులు వస్తూ ఉంటాయి, భయపడకూడదు. ఎన్నిసార్లు అది ఇక్కడే ముందు శ్లోకం వస్తుంది, ఎన్నిసార్లు అది పరిచిన్న బుద్ధి మళ్ళా ప్రపంచం వైపు పోతా ఉంటే అన్నిసార్లు మళ్ళా నువ్వు నీ బుద్ధిని నీ స్వరూపంలో తింటే అంత ఓపిక ఉండాలి. ఓపిక అంటే అంతా ఇంత ఓపిక కాదు, మహా ఓపిక ఉండాలి. ఇందులో కళ్ళు మూసుకొని వృత్తులు వస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కడ పోతుంది? కబీర్ దాస్ అంటాడు కదా, మన్ జాయతో జానేదో తన్కోతో రుకో. మనసు పోతే గన పోనీలేండి, ఎక్కడ పోతుంది? నువ్వు ఈ శరీరాన్ని అయితే ఎక్కడికి పోకుండా కదలకుండా ఒక చోట కూర్చొని ఉండు. ఒక బోట్లో ఒక పక్షిని సాక్కో ఉంటాడండి. సాక్కో అంటే సముద్రం లోపలికి 100 కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు చేపలు పట్టుకోవడానికి. అప్పుడు దానికి కట్టేసిన తాడు ఇప్పేసరికి పక్షి అనుకుంటుంది, అబ్బా నేను తప్పించుకొని ఎగురుకొని పక్కకి వెళ్ళిపోతానని. 100 కిలోమీటర్లు చిన్న పక్షులు ఎగరలేవు. 5 కిలోమీటర్లు 10 కిలోమీటర్లు ఎగురుతాయి. అంత పావురము ఇలాంటివి ఎక్కువ దూరం ఎగరలేవు. ఎక్కడ పోయినా 100 కిలోమీటర్ల దూరం మధ్యలో ఉన్నవాడు ఎక్కడ పోయినా సముద్రమే. దానికి నిలబడడానికి బ్రేక్ రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఎక్కడ ప్లేసే కనిపించలేదు. మళ్ళీ ఎంత దూరమైన మళ్ళీ వాపసు వచ్చి ఆ చేపలు పట్టేవన్న భుజం మీదకి వాపసు వచ్చి అక్కడే పోయి కూర్చుంటుందంట, రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. మనసు పరిస్థితులు అంతే. నువ్వు ధైర్యంగా ఓపికగా స్థిరంగా ఒక చోట కూర్చో ఉండి ఆత్మ గురించి లోపల ఉన్న బింబరూప చైతన్య గురించి చింత చేస్తూ ఉంటే ఆ వృత్తులు ఈ వృత్తులు అమెరికాకి అక్కడికి ఇక్కడికి పోయి వస్తూ ఉంటుంది మనసు. ఎంత దూరం పోతుంది, ఎంతసేపు పోతుంది, ఎంత దూరం పోయినా ఆలోచనలో మళ్ళీ వాపసు అక్కడికే రావాలి. అందుకే ఓపికతోటి కూర్చొని ఈ సాధన చేస్తూ ఉండాలి. ఏదో ఒక రోజు దానికి అలసటి వచ్చేస్తుంది. అబ్బో ఈయన అసలు నా ట్రిక్కులు ఏమి పని చేస్తలేవు, ఈయన స్థిరంగా ఉన్నాడు, కదలడం లేదు, ఈయన నేను లేపిలేను, ఈయన శరీరంలో నేను క్రియలు చేపిలేను అని చెప్పేసి అదే ఓటమిని ఒప్పుకుంటుంది. అలా చేస్తూ ఉండాలి. చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి స్థితి
అందుకే అంతఃకరణాన్ని నియంత్రణ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇలాంటి యోగం సిద్ధమవుతుంది అని ఇక్కడ అనుభవ రూపంలో ఉన్న వాళ్ళు చెబుతున్నారు. నెక్స్ట్, ఏవం యోగాభ్యాస బలాత్ ఏకాగ్రీభూతం నివాత ప్రదీపక కల్పం సత్. దాన్నే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ దాని ద్వారానే ఇస్తున్నారు. యత్రో పరమతే చిత్తం యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా నిరుద్ధం యోగ సేవయా యత్ర చైవాత్మనాత్మానం యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. యోగ సేవయా నిరుద్ధం చిత్తం యత్ర ఉపరమతే చ యత్ర ఆత్మనా ఆత్మానం పశ్యన్ ఆత్మని ఏవా తుష్యతి. ఎప్పుడైతే నువ్వు యోగ సేవయా, అంటే నువ్వు చేస్తున్న ఈ అభ్యాసాల ద్వారా నిరుద్ధం చిత్తం, నియంత్రింపబడిన ఆ చిత్తం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా నువ్వు నీ స్వరూపాన్ని చూసి కొద్దిగా కష్టమవుతుంది. ఒక్కసారి అక్కడ క్లిక్ అయిపోయిందంటే కన్నా మళ్ళీ అక్కడే అక్కడే నీకు సంతృష్టి కలుగుతుంది. ముందు నిమ్మరసము జ్యూస్ తాగావు, మామిడి పండు రసం తాగావు, తీయగా ఉంది, బాగుంది అనుకున్నాం. ఒకసారి తేనెని నాకిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ ఛాయ్ కూడా సప్పగానే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఉత్కృష్టమైన తీపి కాబట్టి. అలాగే ఈ ఉత్కృష్టమైన ఆత్మ స్వరూపాన్ని పొందిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంతకుముందు బయట విషయాలు లేదు, కొద్దిగా సుఖం ఉన్నట్టుగా మనకు భ్రాంతి ఉంది కదా, ఇదంతా అసలు దేనికి పనికిరాదు, అమృతం ముందు ఇది దేనికి పనికిరాదు అని చెప్పేసి ఆ స్వరూపాన్ని చూసి అక్కడే ఆ మనసు బుద్ధులు అక్కడే నిలబడి అక్కడే లయమైపోతాయి అని. దాన్నే భాష్యంలో చూద్దాం. యత్ర యస్మిన్ కాలే ఉపరమతే చిత్తం ఉపరతిం గచ్చతి నిరుద్ధం సర్వతో నివారిత ప్రచారం యోగ సేవయా యోగానుష్ఠానేన యత్ర చ ఏవ యస్మిన్ చ కాలే ఆత్మన సమాధి పరిశుద్ధేన అంతఃకరణేన ఆత్మ పరం చైతన్య జ్యోతి స్వరూపం పశ్యన్ ఉపలభమానః స్వే ఏవ ఆత్మని తుష్యతి తుష్టిం భజతే. ఉపరమతే చిత్తం ఉపరతిం గచ్చతి నిరుద్ధం సర్వతో నివారిత ప్రచారం యోగ సేవయా యోగానుష్ఠానేన యత్ర చ ఏవ యస్మిన్ చ కాలే ఆత్మాన సమాధి శుద్ధయే అంతఃకరణేన ఆత్మ పరం చైతన్య జ్యోతి స్వరూపం పశ్యన్ ఉపలభమానః స్వే ఏవ ఆత్మాని తుష్యతి తుష్టిం భజతే. యత్ర అనే శ్లోకంలో ఉంది యస్మిన్ కాలే, ఏ సమయంలో అయితే ఉపరమతే చిత్తం ఉపరతిం గచ్చంతి అంటే సంపూర్ణంగా బయట విషయాలని బహిర్ముఖతను వదిలిపెట్టేసి అంతర్ముఖే బ్రహ్మాకార వృత్తి ద్వారా స్వరూపాన్నే చూస్తూ ఉండేలాంటి అంతఃకరణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు సర్వతో నివారిత ప్రచారం, వేరే అన్య వృత్తులు లేవు. స్వగత సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదరహితమైన ఒకే ఒక బ్రహ్మాకార వృత్తి మాత్రం ఉంది.
యోగానుష్ఠానేన యోగ సేవ అంటే ఎత్ర చ యస్మిన్ కాలే ఆత్మన సమాధి పరిశుద్ధేన, ఆ సమాధి స్థితి అని ఏం నిర్వికల్పక సమాధి స్థితి అని, అలాంటి శుద్ధేన అంతఃకరణేన ఆత్మ పరం చైతన్య జ్యోతి స్వరూపం పశ్యన్, ఆ చైతన్య జ్యోతి స్వరూపం అని చూసినప్పుడు ఉపలభమాన స్వేయేవ ఆత్మని తుష్యతి తుష్టి భజతే, ఆ స్వరూపాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్న తర్వాత ఏ జీవన్ముక్త పురుష చరిత్రలో అన్నా చూడండి, ఆ జీవన్ముక్త పురుషులు కొన్ని రోజులు ఇలా సాధకుల్లాగా సాధన చేస్తూ 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 ఒకరోజు ఈ స్థితిని పొందిన తర్వాత సడన్గా సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోతారు. చంద్రశేఖర భారతీ స్వామీజీ వివేక చూడమని టీకా రాస్తూ 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 ఇలాంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయారు. రోజు ఆయనకు ఒక పూట భోజనం బయట పెడతా ఉంటే వారం రోజులైనా పెట్టిన భోజనం ఆ పెట్టినట్లు ఉంది కానీ ముట్టుకోవడం లేదు. కిటికీలోంచి చూస్తే ఒంటి మీద బట్టలు లేవు, దిగంబర అవస్థలో ఉన్నాడు. హాయిగా ఆనందంగా రిలాక్స్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాడు. మళ్ళా వాళ్ళు వాకాలు బద్దలు కొట్టి డాక్టర్లు చూపించి, మెంటల్ హాస్పిటల్ డాక్టర్లు కూడా పిలిపించి పుస్తకాలు చదివి రాసి ఏమైనా పిచ్చి గిచ్చి పట్టేసిందా అని చెప్పేసి 3 సంవత్సరాలు అలాంటి స్థితిలోనే ఉన్నాడు. రామకృష్ణ పరమహంసులు కానీ ఎవరన్నా కానీ 13 సంవత్సరాలు రమణ మహర్షి అసలు బయట ప్రపంచమే కనిపించలేదంట. నల్లటి స్క్రీన్ అడ్డమేసినట్టు కనిపించేదంట. ఊరికే శబ్దాలు వినిపిస్తుందంట. చూసేటోళ్ళకి ఆయన కళ్ళు తెరుచుకొని చూస్తున్నాడు అని అనుకుంటున్నారు, కానీ ఆయన కళ్ళు తెరిచినా కూడా ఏమీ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువులు కనిపించే లేదంట చిన్న వయసులోని రమణ మహర్షి. అలాంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆ ఆనందం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. పేదవాడు డబ్బు లేనోడు లాటరీ టికెట్ కొనింటాడు. డబ్బులో ఎంత మహత్వ బుద్ధి ఉంటుందంటే కనుక రాక వానికి లాటరీ టికెట్ తగిలిపోయిందన్న వార్త వింటేనే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోతారు. ఎంతమంది చచ్చిపోయారు అట్లా. గుడ్ న్యూస్లు విని కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి తట్టుకోలేరు ఆ ఆనందాన్ని. అందుకే యోగులు కూడా అంతే, అలాంటి స్థితిని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పూర్ణానందాన్ని పొందాలని అనుభూతుండి ఒక్కరోజు అది వచ్చినప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు అలాగే ఉండిపోతారు. ఇంకా నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి. మళ్ళా వాళ్ళ శరీరానికి బయట ఉన్న భక్తుల శరీరాలకి రుణానుబంధం ఉంటే ఒకవేళ మళ్ళా సహజ సమాధి స్థితికి వచ్చి వాళ్ళ శరీరాల్లో కొన్ని క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి, ఉపదేశాలు ఇవ్వడము అలాంటివి. కాబట్టి కొద్దిగా ఇది చేయాలి. అలాంటి కొన్ని రోజులు అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు చైతన్య జ్యోతి స్వరూపముని చూసుకున్నప్పుడు అలాంటి ఒక గొప్ప స్థితి వస్తుంది. అప్పుడు ఆ సంతృష్టి పడుతుంది. అది ఆనందాన్ని అప్పుడు మనం పూర్ణంగా దాన్ని పొందగలుగుతాము. అప్పటి వరకు ఓపిక ఉండాలి. కొన్ని రోజులు మనకు అడ్డం వస్తున్నది ఏం పెద్ద కొండలు లేవు. మనలో ఉన్న జీవభావానికి ఆ పరమాత్మ భావానికి అడ్డము కొండలు వస్తలేవు. ఒక చిన్న సెకండు అర సెకండ్లో ఉన్న బుద్ధి వృత్తులు, ఆ బుద్ధి వృత్తులు సెకండు అర సెకండు ఒక సెకండ్లో ఉన్న లాంటి మనసు బుద్ధి వృత్తులే మనకు అడ్డం వస్తున్నాయి. అవి అడ్డం వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటినే మనము డీల్ చేసుకోవాలి. ఇవి సైలెంట్ అయిపోతే చాలు, అది లోపల ఉన్నది తానంతట తాను ప్రకాశమవుతుంది. అందుకే రమణ మహర్షిని ఎవరో ఒక ఆమె వచ్చి, గురుగారు మీ ఆశీర్వాదం నాకు ఉండాలి, మీరు ఎప్పటికీ ఉండాలని. ఎప్పటికీ అమ్మ ఆత్మ నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపమైన ఆత్మ నిత్యమైన వస్తువు. సదా ఆశీర్వాదం చేయడానికి అది రెడీగానే ఉంది. మధ్యలో నువ్వు అడ్డం వచ్చేస్తున్నావు. నేను అనే భావం నీలో వచ్చేసింది కదా, అదే అడ్డం వస్తావు. నువ్వు అడ్డం, నేను అన్నది అడ్డం రాకుండా పోతే 24 గంటలు భగవంతుని కృప ఎప్పటికీ అంతటా ఉంది, సర్వవ్యాపకంగా ఉంది భగవంతుని కృప అని. అందుకే అలాంటి స్థితిని యోగి పొందుతాడని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కించ సుఖమాత్యంతికం యత్తద్ బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః. సుఖమాత్యంతికం యత్తద్ బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః.
आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं तच्चलति तत्त्वतः सुखमत्यांतिकं युक्ता बुद्धिग्रहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं तच्चलति तत्त्वतः. అతీంద్రియం బుద్ధిగ్రాహ్యం యత్ ఆత్యంతికం సుఖం తద్ యత్ర వేత్తి చ స్థితః అయం న ఏవ తత్వతః న ఏవ చలతి. ఎప్పుడైతే అతీంద్రియం ఇంద్రియాలకి దొరకని తత్వం పరమాత్మ తత్వం, ఇంద్రియాలు ఎలాంటి దాన్ని కనుక్కుంటాయంటే కనీసం దానికి ఒక కలర్ ఉండాలి, రూపం ఉండాలి, షేప్ ఉండాలి, ఒక ఆకారం ఉండాలి. రూపమన్నా ఉండాలి, ఆకారమన్నా ఉండాలి. సరేలే ఇంద్రియాలకు అవి లేకపోతే కనీసం ఏదన్నా కొన్ని గుణాలు ఉన్నాయన్నా కూడా బుద్ధి ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. కానీ బయట మిగతా ఇంద్రియాలకి ఇంకా పరమాత్ముడు నిర్గుణ నిరాకారుడు, ఆయనలో ఆకారం లేదు, రూపం లేదు, గుణాలు కూడా లేవు. నువ్వు ఇంక మళ్ళీ ఇంకా ఇంద్రియాలు నీ దగ్గర ఉన్న మనసు బుద్ధి ఇంద్రియాలు ఇంక ఇవి ఉంటేనే అవి ఏదన్నా కనుక్కుంటాయి. ఇవేమీ లేనే లేవు పరమాత్మలో. మనకేమో మన శరీరంలో మనకు ఉన్నదే ఇవి తప్పితే ఇంకా వేరే మార్గం ఏమీ లేదు భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి. అందుకే మనసా ఏవ అనుద్రష్టవ్యం, శృతి ఆచార్య సంస్కృత మనసా ఏవ అనుద్రష్టవ్యం. ఉన్నది మనకి ఇంకా బయట ఉన్న చక్షు కళ్ళ ద్వారా దాన్ని తెలుసుకుని ఇంకా ఆశ పోయింది. బుద్ధి కొద్దిగా ఉంది కదా, అదే బుద్ధిని నువ్వు శాస్త్రము ద్వారా గురువుల ద్వారా సంస్కృతమైన మనసు ద్వారా నువ్వు దాన్ని లక్షితం చేయొచ్చు, విషయీకరణం మైకును చూసినట్లు చూసుకోవడం కాదు. మన కళ్ళు ఉన్నాయన్న జ్ఞానాన్ని మనం ఎట్లా పొందుతున్నామో అట్లా నువ్వు దాన్ని పొందొచ్చు. అహంతయ విషయీకరణం చేసుకోకుండా ఇట్లా మైకును చూసినట్లు చూడలేము మన పరమాత్మని. అలా చూస్తే అది మిథ్యాత్వ వస్తువు అయిపోతుంది. కండ్లకి ఇంద్రియానికి ఏదన్నా కనిపిస్తే కానీ అది సత్యమైన వస్తువు అయిండదు, టెంపరవరీ వస్తువుని. దానికి పుట్టుక ఉంటుంది, సావు ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి అతీంద్రియం మళ్ళా బుద్ధిగ్రాహ్యం, ఎలాంటి బుద్ధి శృతి ఆచార్య సంస్కృతమైన బుద్ధి ద్వారా లక్షితమవుతుంది. ఇప్పుడు రామాయణంలో ఒకటి ఘటన వస్తుంది. రాముడు లక్ష్మణుడు సీతాదేవి వనవాసంలో పోతున్నప్పుడు అత్రి అనసూయలు వాళ్ళ గుడిసెకు పోతారు. పోతే కన్నా ఇంకా ఆడవాళ్ళ దగ్గర మగవాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అనసూయాదేవి వీళ్ళిద్దరిలో రాముడు ఎవడని తెలుసుకోవాలని కుతూహలత ఉంటుంది. సీతమ్మని పిలిపించి వీళ్ళిద్దరిలో నీ మొగుడు ఎవరమ్మా అని అడుగుతుంది. పాతకాలంలో మొగుడు పేరు చెప్పకూడదు, వేళ్ళు చూపించకూడదు అటువైపు. అవన్నీ చిన్న చూపు చేసినట్టుగా నియమం ఉండేది. అప్పుడు సీతాదేవి ఏం చెబుతుంది, ఆయన తెల్లగా ఉన్నాడు కదా, ఆయన నా మర్ది అంటుంది. ఇంకా మిగిలినవాడు రాముని వైపు వేలెత్తి చూపించకుండా రాముని అటు ఇటు ఉన్న వస్తువుల గురించి చూపించి రాముని గురించి జ్ఞానం చేపించిందా లేదా సీతాదేవి? దీన్నే లక్ష్యార్థము ద్వారా జ్ఞానం చేపించడం అని. అరుంధతి నక్షత్రాన్ని పెళ్ళైన తర్వాత చూపిస్తారు. ఫస్ట్ ఏదైనా చెట్టు కొమ్మ వైపు నుంచి పైన 3-4 నక్షత్రాలు లైన్గా ఉండే చూడు, దాన్ని చూడంటారు. ఆ నక్షత్రాలు చూపించి దాని కింద మళ్ళీ ఒక తోక చుక్కలాగా ఉంటే కన్నా అట్లా 2-3 జాగాలు చూపించి మళ్ళీ దాన్ని చూపిస్తారు, అదే అరుంధతి నక్షత్రము అని. అట్లా ఆ నక్షత్రాలకు అటువైపు ఇటువైపు ఉన్న వస్తువుల ద్వారా కూడా దాన్ని జ్ఞానం చేపించచ్చు, లక్ష్యార్థము ద్వారా కూడా జ్ఞానం చేపించచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నది బుద్ధి ఒకటే, అందుకే దాన్ని బుద్ధిగ్రాహ్యం అన్నారు. అతీంద్రియం బుద్ధిగ్రాహ్యం అన్నారు. అంతే, మిగతా ఇంద్రియాలకి అది పరమాత్ముడు అర్థం కాడు. ఉన్న ఆ బుద్ధిలో కొద్దిగా ఇట్లా లక్ష్యార్థం, బుద్ధిని బయట ఉన్న రూపాలని అన్నిటినీ కళ్ళు ద్వారా ఎలా తెలుసుకుంటున్నామో బుద్ధిని బుద్ధి వృత్తులను కూడా అలాగే తెలుసుకుంటున్నాము. అదే నేను అని అట్లా తెలుసుకోవాలి. అలాంటి బుద్ధిగ్రాహ్యం ఆత్యంతిక సుఖం. అది ఎలాంటి సుఖం అంటే దానికి నువ్వు ఏమీ తులన చేయలేవు. దానికి మించిన సుఖం ఇంకోటి ఏమీ లేనే లేదు.
అందుకే అలాంటి సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ శరీరాన్ని చెదులు తింటుండే కూడా అసలు వాళ్ళకి లెక్కే ఉండదు. అంత ఉత్తమమైన సుఖం, మునిగిపోయి ఉంటారు ఆ ఆనందంలో. కామారెడ్డిలో శబరిమాత అనే 7 సంవత్సరాలు కదులకుండా కూర్చుందంట. తొడలు మొత్తము చెదులు తినేసింది, ఎముకలు కనిపించేవంట. మరి ఏంటది అంత? అలాంటిది ఆనందం ఏముంది? శరీరంలో అలాంటి క్లేశాలు అవుతున్నా కూడా మర్చిపోయి ఆ ఆనందంలో మగ్నమైనారంటే అది ఎంత ఆనందం. కాబట్టి అలాంటి ఆత్యంతిక సుఖం తద్ ఎత్ర వేత్తి, అది ఎక్కడైతే దొరుకుతుందో అప్పుడు నీ మనసు తత్వతః ఏదైతే ఉందో అప్పుడు అది కదలకుండా ఇంకా ఆ బ్రహ్మాకార వృత్తి కూడా అందులోనే లయం అయిపోతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఎన్నో యుగాల నుంచి నువ్వు వెతుకుతున్న ఆ పరమానందం నీకు అప్పుడు దొరుకుతుంది. అంత సుఖం అది. మనం వెతుకుతున్నది దానికోసమే కదా, ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి, పరమానంద ప్రాప్తి. కాబట్టి దాని గురించి భాష్యంలో చూద్దాం ఏం చెప్పారు. సుఖం ఆత్యంతికం అత్యంతం ఏవ భవతి ఇది ఆత్యంతికం అనంతం ఇత్యర్థః. యత్తద్ బుద్ధిగ్రాహ్యం బుద్ధ్యా ఏవ ఇంద్రియ నిరపేక్షయా గృహ్యతే ఇతి బుద్ధిగ్రాహ్యం అతీంద్రియం ఇంద్రియ గోచరతాతీతం అవిషయజనితం ఇత్యర్థః. వేత్తి తద్ ఈదృశం సుఖం అనుభవతి యత్ర యస్మిన్ కాలే నచ ఏవ అయం విద్వాన్ ఆత్మస్వరూపే స్థితః తస్మాద్ నయేవ చలతి తత్వతః తత్స్వరూపాద్ నా ప్రచ్యవతే ఇత్యర్థః. చిన్నారెడ్డి. సుఖం అత్యంతికం అత్యంతం ఏవ భవతి ఇది అత్యంతికం అనంతం ఇత్యర్థః. ఏతత్ బుద్ధిగ్రాహ్యం బుద్ధ్యా ఏవ ఇంద్రియాణి నిరపేక్ష్య గృహ్యతే ఇది బుద్ధిగ్రాహ్యం అతీంద్రియం ఇంద్రియ గోచరతీతం అవిషయాజనితం ఇత్యర్థః. వేత్తి తత్ ఈదృశం సుఖం అనుభవతి యత్ర యస్మిన్ కాలే నచ ఏవ అయం విద్వాన్ ఆత్మస్వరూపే స్థితః తస్మాత్ న ఏవ చలతి తత్వతః తత్వస్వరూపాత్ న ప్రచ్యవతే ఇత్యర్థః. శ్లోకంలో సుఖం అన్న పదం ఉంది. సుఖం అంటే ఆత్యంతికం. ఆత్యంతికం అంటే అత్యంతమేవ భవతి ఇది ఆత్యంతికం అనంతం ఇత్యర్థః. అనంతమైన సుఖం. మనము ప్రపంచంలో కొన్ని సుఖాలన్నీ అవన్నీ సాతిశయాలు. ఇప్పుడు మారుతి కారు తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఆనందం వస్తూ ఉంటుంది. ఊర్లో ఎవరిది కారే ఉండదు. మళ్ళీ పక్కింటోడు ఏదన్నా ఇన్నోవా కారో లేదో బెంజ్ కారో తీసుకొచ్చానంటే కన్నా నీ మారుతి కారు నుంచి వచ్చిన సుఖం ఆ రోజు చచ్చిపోతుంది. ఆ రోజు మళ్ళీ నీకు దుఃఖం. అట్లా ఈ ప్రపంచంలో ఏ సుఖమైనా దానికి మించిన ఇంకోటి ఆనంద సుఖము కనిపించేసరికి ఇది చిన్నదైపోతుంది. ఇది ఉన్నా లేనట్టే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రపంచంలో అనంతమైన సుఖం లేదు. కానీ మన స్వరూపంలో మన ఆత్మలో ఉన్న ఆనందం ఏదైతే ఉందో దానికి ఏమీ కంపారిజన్ లేదు. ఎం బ్రహ్మ వరుణేంద్ర రుద్ర మరుతః. ఒక్క చుక్కతోటి ఈ మిగతా ఈ సృష్టినే జరుగుతూ ఉంది. ఆనందంలోని ఒక చిన్న డ్రాప్ ద్వారా ఒక డ్రాప్ ఆ బ్రహ్మదేవుడు వీళ్ళు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇంకా సముద్రం అంతా ఆనందం అంటే కన్నా ఈ త్రిమూర్తులలో కూడా అంతటి ఆనందం లేదు
ఆ పదవులలో కూడా లేదు ఆనందము. అలాంటి అనంతమైన ఆనందము. ఎత్తద్ బుద్ధిగ్రాహ్యం బుద్ధ్యా ఏవ ఇంద్రియ నిరపేక్షయ, మిగతా ఇంద్రియాలు లేకుండా బుద్ధి ద్వారా, అది బుద్ధి కూడా ఎలా లక్షితము, లక్ష్యార్థము ద్వారా తెలుసుకునేలాంటి బుద్ధి ద్వారానే దాన్ని తెలుసుకోబడుతుంది. అతీంద్రియం అంటే ఇంద్రియ గోచరత అతీతం, మిగతా ఇంద్రియాల ద్వారా పరమాత్మని తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు వదులుకోవాలి. మహాభారతంలో యుద్ధం చేసేటప్పుడు కృష్ణుని కళ్ళ ద్వారా చూడలేదు, కౌరవులు కూడా చూశారు. ఆ భగవంతుని కళ్ళ ద్వారా చూసేదే మోక్షం అనుకుంటే కన్నా మరి వాళ్ళందరూ మోక్షం పొందాల్సింది. పోనీ అది సాలోక్యం, సారూప్యం, సామీప్యం అంటే అర్జునుడు ఎప్పుడు పక్కలోనే ఉండే, పక్కలో ఉన్నంత వాడు అప్పుడే మోక్షాన్ని పొందాల్సింది. కనీసం స్వర్గాన్ని కూడా పోలేకపోయారు పాండవులు. అలా చూడడము, పక్కలా నిలుచుకోవడము, విష్ణు రూపాన్ని, సారూప్యం, ఆయన ఉన్న రూపాన్ని పొందడం, ఇవన్నీ సాపేక్షమైన మోక్షాలు, వాస్తవికమైన మోక్షాలు కావు. నీలో ఉన్న అభిన్న రూపంలో పరమాత్మని నీలోనే చూసుకోవాలి. నీ స్వరూపంగానే ఎప్పుడు అభిన్నంగా చూసుకుంటావో అప్పుడు నువ్వు పరమాత్మని పూర్ణంగా పొందుతావు. వేత్తి తదీదృశం సుఖం అనుభవతి యత్ర యస్మిన్ కాలే, ఏ కాలంలో ఇలాంటి సుఖము అనుభవిస్తాడో నచయేవ అయం విద్వాన్ ఆత్మస్వరూపే స్థిత తస్మాత్ నాయేవ చలతి తత్వత, అప్పుడు ఆయన ఆయన మనసు చలాయమానం కాదు. స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా కష్టమే అలా మనసును నిలబెట్టి స్వరూపాన్ని పొందడం. ఒక్కసారి అక్కడ క్లిక్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళా కిందకి జారడము, కిందకి పడిపోవడం అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఎందుకంటే ఉత్కృష్టమైన ఆనందాన్ని, ఉత్కృష్టమైన సుఖాన్ని పొందినోడు ఈ జుజుబి చిన్న చిన్న సుఖాల కోసం ఎందుకు మళ్ళీ ఇటు బహిర్ముఖత్వాన్ని పొందుతాడు. తత్వస్వరూపాద్ నా ప్రత్యవతే ఇత్యర్థ, మళ్ళీ నస పునరావర్తతే, మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రాలకి రాడు. తరతి శోకం ఆత్మవే, సంపూర్ణంగా శోకాలని దుఃఖాలని తొలగించుకుంటాడు, అలాంటి సుఖాన్ని పొందుతాడని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మిగతాది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో పొందాం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.